یوکرین کے تنازع نے تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں۔ برطانوی برنٹ تیل $.83 مہنگا ہو کر $95.25 ہو گیا۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں $4 اضافہ ہوا۔ نئی قیمت فی بیرل $93.90 ریکارڈ کی گئی۔ افغان عوام کی بھوک اور تنگ دستی امریکہ کو نظر نہ آئی۔ افغانستان کے اربوں ڈالر اپنے شہریوں میں بانٹنے کا اعلان۔ امریکہ افغانستان کے منجمد $7 ارب میں سے نصف رقم 9/11 کے متاثرین کو دے گا۔ امریکی صدر نے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ طالبان ترجمان نے امریکی فیصلے کو چوری قرار دے دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے افغانستان کے مرکزی بینک کے فنڈز پر قبضہ کرنا چوری ہے۔ تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم اس ناجائز حکمران کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے۔ جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطے کریں گے کہ وہ اپنا اتحاد ختم کر کے ملک اور قوم پر رحم کریں۔ ایسی حکومت کے اتحادی بننا جو ہے وہ شاید اب مزید سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر ملک کے لیے مفید نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ناجائز حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ حالات بدل چکے ہیں، کھیل کسی اور کے ہاتھ میں تھا، اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا۔ گراؤنڈ تیار کرنے کے لیے مہلت دی جائے، بغیر تیاری کے آئے تو ناکامی کے امکانات ہوں گے۔ سربراہ پی ڈی ایم کا تمام کارڈ شو کرنے سے انکار۔ فضل الرحمان کی زیر صدارت ویڈیو لنک پر پی ڈی ایم اجلاس، تمام اپوزیشن قائدین کی شرکت۔ عدم اعتماد کب لائیں گے؟ عدم اعتماد کی تاریخ کون سی ہوگی؟ اس سے آپ آگاہ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا ہے آپ سے کہ پہلے ہم کچھ جو پیشگی اس پر ہوم ورک ہوتا ہے وہ مکمل کریں۔ دوسری جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں، کیونکہ اس کے بغیر عدم اعتماد کا ووٹ مکمل نہیں ہوگا، تو ہم نے اس کے لیے ظاہر ہے جی کہ ووٹ بھی تو مکمل کرنا ہے۔ صرف لفظ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک روایتی طور پر ایک چیز پیش کر دی اور بس ختم ہو گئی بات۔ پی ڈی ایم اجلاس کی صدارت، میڈیا ٹاک، مگر تحریک عدم اعتماد کب پیش ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان کا تاریخ دینے سے انکار۔ صحافیوں نے بار بار پوچھا عدم اعتماد کی تحریک کب لائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان نے کوئی بھی تاریخ نہ دی۔ کیا عدم اعتماد کی تحریک کا اعلان بھی سیاسی نعرہ تو نہیں؟ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں اور تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی اور خود آپ کو آپ کے ممبران اسمبلی سرپرائز دیں گے۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکے۔ کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا مولانا فضل الرحمان کو چیلنج، کہا پاکستان کرپشن لمیٹڈ پارٹی کی بیٹھک ناکام ہو گئی۔ شیخ رشید نے کہا ساری اپوزیشن مل کر بھی عمران خان کو ایوان میں شکست دے نہیں سکتی اور نہ ہی ایوان کے باہر۔ یہ 23 مارچ کو آئیں گے، نہ تحریک عدم اعتماد ہوگی۔ عمران خان کو فتح مبارک۔ شہباز گل نے کہا فرد جرم کا دباؤ تمام چوروں کو محسوس ہوگا۔ عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ظالم حکومت سے کون جان چھڑوائے گا۔ شہباز شریف نے کہا عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے۔ مولانا اور پیپلز پارٹی کے تعلقات تو میرے اور مولانا کے تعلقات سے بھی پرانے ہیں۔ مریم نواز نے کہا جب دو بڑے بات کر رہے ہیں تو میں صرف سنوں گی۔ ٹاپ 10 وزراء کی فہرست میں نہ آنے پر وزیر خارجہ برہم۔ شاہ محمود قریشی کا وزیر اعظم کے معاون خصوصی ارباب شہزاد کو خط لکھ کر احتجاج۔ خط میں کئی سوالات اٹھا دیے، تحریری جواب بھی مانگ لیا۔ موقف اختیار کیا کہ وزارت خارجہ نے 26 میں سے 22 اہداف حاصل کیے۔ دیگر وزارتوں کی حقیقی اوسط کارکردگی 62% تھی، وزارت خارجہ کی کارکردگی 77% رہی۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नंगर पाकर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजियों के साथ दिन गुजारा। आर्मी चीफ ने मिशन की तकमील के लिए फौजियों के अज़्म को सराहा और कहा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तरबियत पर तवज्जो दें। आर्मी चीफ से हिंदू बरादरी के मकामी अफराद की मुलाकात। कहा पाकिस्तान में अक़लियती अफराद बराबर के शहरी हैं, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। PSL 7 में मुल्तान सुल्तान्स को पहली बार शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान को जीत के लिए 183 रन का हदफ दिया। राशिद खान की 2 गेंदों पर 2 विकेट्स ने गेम का पासा पलट दिया। लाहौर के बॉलर्स ने मुल्तान सुल्तान्स की टीम को 130 रन तक महदूद कर दिया। मैच 52 रन के फर्क से लाहौर के नाम। चोलिस्तान के दुश्वार ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी का पहला मरहला नादर मक्सी ने जीत लिया। जैन महमूद दूसरे जबकि आसिफ अली तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी मुकाबला आज होगा। 80 से ज़ायद गाड़ियां हिस्सा लेंगी। विंटर ओलंपिक्स में एथलीट्स के दरमियान मेडल जीतने की जंग। 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में स्वीडन के नाइल्स वेन ने गोल्ड मेडल जीतकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया। विमेन बाइथलॉन इवेंट नॉर्वे ने अपने नाम कर लिया। नॉर्वे की टीम 6 गोल्ड समेत 14 मेडल्स जीतकर टेबल पर सर फहरिस्त। जर्मनी 9 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। और ना करते बिल आखिर PGM इत्तेहाद अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हो गया। अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान को हतमी तारीख तो न दे सके, ताहम भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने के अज़म का इजहार किया। लाहौर में होने वाली सियासी बैठक के नताइज पर एक नजर इस रिपोर्ट में। अपोजिशन इत्तेहाद का वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला। लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में हुकूमत गिराने के लिए सोच विचार की गई। इजलास में शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद की तजवीज़ दी। फजलुर रहमान ने तौसीक की। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PDM के फैसलों से मुतल्लिक आगाह किया। PDM की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। इस सिलसिले में हम एक वफ़द भी तश्कील दे रहे हैं जिसके अरकान का फैसला बाद में किया जाएगा, जो हलीफ जमातों से रब्ता करेगी और उनको अपने इस मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करेगी। सहाफ़ियों ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक तारीख मांगी तो मौलाना फजलुर रहमान कोई तारीख नहीं दे सके। ये कह दिया कि होमवर्क मुकम्मल कर लें, बगैर तैयारी अगर अदम एतमाद लाएंगे तो नाकामी के इम्कानात होंगे। पहले हम कुछ जो पेशगी इस पर होमवर्क होता है वो मुकम्मल करें। दूसरी जो उनके हलीफ जमातें हैं, क्योंकि उसके बगैर अदम एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं होगा, तो हमने उसके लिए ज़ाहिर है जी कि वोट भी तो मुकम्मल करना है। सिर्फ लफ्ज़ तो नहीं है कि आपने एक रिवायती तौर पर एक चीज़ पेश कर दी और ख़त्म हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि अब हालात बदल चुके हैं। खेल किसी और के हाथ में था जिसके हाथ से खेल निकल चुका है। हालात बदल गए हैं। उस वक्त खेल किसी और के हाथ में थे, अब उनके हाथ से निकल चुके हैं, तो हालात का इंतजार भी करना पड़ता है। ये नहीं कि आपके जहन में एक बात आ गई और आपने कह दी और आपके लिए माहौल मुवाफिक नहीं है। ये बात हम फिर दोबारा आपके सामने कहेंगे कि जो उसके लिए ग्राउंड तैयार करने वाली बात है उसके मराहिल अभी बाकी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। भरपूर कोशिश और जतन करेंगे। एक पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात को सामने रखते हुए वो एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और जालिम हुकूमत से जान छुड़ाएगा। सियासी जोड़ तोड़ से मुतालिक सवाल के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम फर्द वाहिद से नहीं सियासी जमात से बात करेंगे। अपने तौर पर अगर कोई राब्ता करना चाहे तो अलग बात है। सहाफियों ने मरियम नवाज से तारीख मांगी तो उन्होंने भी बात टाल दी।